وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کب ویٹر کو بلا کر بل ادا کیا اور کب نثار کا ہاتھ تھامے وہاں سے اٹھ کر دوسری منزل پر اپنے کمرے میں آ گئی، اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتے ہی نثار نے مجھے خود سے قریب کر لیا تھا۔ خود فراموشی کے وہ لمحات میری روح کو سرشار کر رہے تھے، اور اچانک نہ جانے کیسے وہ سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ ایک آشنا خوشبو کو میں نے اپنے بہت قریب محسوس کیا، اور وہ خوشبو عظیم مہمن کی کاہنہ خجیرہ کی تھی، اور پھر میں نے بستر پر خود کو جہانگیر کے ساتھ اس حالت میں دیکھا کہ مجھے خود سے شرم آنے لگی، اور میں ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی، اور دوسرے ہی لمحے میرے جسم کے اطراف حفاظتی حصار قائم ہو گیا۔ وہ دودیا حصار چند لمحے قائم رہ کر معدوم ہو گیا، اور یقیناً میں کسی خطرے سے دو چار ہونے والی تھی، اور اسی لیے میرے گرد وہ حفاظتی حصار قائم ہوا تھا، اور میں پلنگ کے پاس پڑے ہوئے اپنے کپڑے اٹھانے لگی، اور پھر میری سماعت سے ایک آشنا خبیث کہکا ٹکرایا، اور پھر میں نے لانتی چمپا کی آواز سنی، مابلا تجھے بہت جلد ہوش آ گیا، مگر آج تو بچ نہیں سکتی، اور پھر وہ ظاہر ہو گئی۔ میں نے چمپا کو مسحری کے قریب کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس کے جسم پر مجھے صرف ایک گلابی باریک لبادہ نظر آیا، اور اچانک اس نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، اور میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ حیرت انگیز طور پر جسامت اختیار کرنے لگا، مگر میرے جسم تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے جھٹکا لگا، اور اسی کے ساتھ چمپا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کا ہاتھ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ چکا تھا، اور جہانگیر جس حالت میں میرے بیڈ پر پڑا تھا اسی طرح پڑا رہا، اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے چمپا کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ چمپا منہ ہی منہ میں کچھ بدبدانے لگی، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف اٹھائے، اور اس کی دونوں ہتھولیوں سے میں نے شعلے لپکتے دیکھے۔ ان شعلوں کو میں نے اپنے جسم سے کچھ فاصلے پر محیط ہوتے دیکھا، اور چند ہی لمحے بعد مجھے انتہائی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ مجھے یوں لگا کہ میرا جسم اسی حالت میں جم جائے گا، اور چمپا کا شیطانی کہکا پھر میری سماعت سے ٹکرایا، اور پھر اس نے مجھے مخاطب کیا، میں چاہوں تو اسی طرح تجھے سرد جہنم میں تجھے دفن کر دوں، مگر بڑے مہاراج ابھی تجھے زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور میرا جسم کسی خساں رزیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اور سردی جیسے میری ہڈیوں میں اتری جا رہی تھی۔ ابھی تو دیکھے گی کہ تیرے جسم کے گرد جو حصار قائم ہے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ سن، آج مجھے بڑے مہاراج سے یہ اجازت مل گئی ہے کہ تیرے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے میں کسی بھی نوجوان کا استعمال کر سکتی ہوں، اور اگر مجھے یہ اجازت انہوں نے پہلے دی ہوتی تو اب تک میری منتظر آنکھیں تجھے پامال ہوتے دیکھ چکی ہوتی۔ اور چمپا کے الفاظ ختم ہی ہوئے تھے کہ میں نے اپنے گرد چنگاریاں سی اڑتے دیکھیں۔ دیکھ رہی ہے تو مابلا، حفاظتی حصار کس طرح ٹوٹ رہا ہے، اب تیرا بچنا محال ہے۔ چمپا ہنسنے ہوئے کہنے لگی، اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو مخصوص انداز میں گردش دی، اور وہ شعلے جو میرے جسم سے کچھ فاصلے پر قائم تھے سمٹ کر چمپا کی دونوں ہتھیلیوں میں سما گئے، اور اسی کے ساتھ چمپا غائب ہو گئی۔ جہانگیر عین اسی لمحے اچھل کر بستر سے اٹھا، اور اس نے مجھے دبوچ لیا۔ اس کے جسم میں مجھے بے پناہ طاقت محسوس ہوئی، اور وہ مجھے اٹھائے ہوئے بستر پر لے آیا، اور پھر مجھ پر چھا گیا، اور میں کوشش کے باوجود اس کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکی۔ چمپا کا زہریلا کہکا مجھے سنائی دے رہا تھا، اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، تیرے سانچے میں ڈھلا ہوا جسم بے حد حسین ہے، اور مجھے تیرے جسم سے حسد ہے، اور اسی لیے اسے پامال ہوتے دیکھ کر مجھے لذت محسوس ہو رہی ہے۔ اور چمپا اس کمرے میں موجود تھی، مگر مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب سے پہلے چمپا نے جتنے بھی نوجوانوں کو میرے خلاف استعمال کیا تھا انہوں نے مجھے جسمانی اذیت میں مبتلا نہیں کیا تھا، مگر اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا، اور میں نے اب تک انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کیا تھا، لیکن اب یہ سب کچھ میری قوت برداشت سے باہر ہو چکا تھا، اور مجھے علم تھا
کہ وہ نوجوان قطعی بے قصور ہے اور جو کچھ میرے ساتھ کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ دار چمپا ہے۔ لیکن میرے صبر کا پیمانہ آخر کب تک نہ چھلکتا اور میں نے اس کے بازوؤں پر اپنے دانت گاڑ ہی دیے اور اس کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی اور پھر وہ مجھے دھکا دے کر الگ ہٹ گیا اور خون خوار نظروں سے دیکھنے لگا اور چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک اس کی گرفت میرے جسم پر ڈھیلی پڑ گئی اور اسی کے ساتھ میری بھرپور لات اس کے سینے پر پڑی اور وہ اچھل کر بستر سے نیچے جا گرا۔ اس کے بعد اسے اٹھنا نصیب نہیں ہوا اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ بہ رہا تھے اور میں نے اس کے جسم میں جو زہر اتارا تھا وہ کام کر چکا تھا اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خلاف توقع اسی وقت کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میں اچھل پڑی اور میں نے تیزی کے ساتھ جہانگیر کے مردہ جسم کو گھسیٹ کر مسہری کے نیچے ڈال دیا اور چند لمحے بعد پھر دستک ہوئی تو میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی میری نظر رانی اور شہزاد پر پڑی اور رانی اندر داخل ہو کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، ارے یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ اور شہزاد کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ میں نے دروازہ بند کر کے پلٹتے ہوئے رانی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جہانگیر نے تو تمہارا حلیہ ہی بگاڑ دیا اور پتہ بھی ہوا کہ ہوا کیا ہے۔ میں کچھ جنجلا سی گئی۔ آئینہ دیکھ لو، خود پتہ چل جائے گا۔ وہ زور سے ہنسی اور یہ جہانگیر کیا باتھ روم میں جا کر چھپ گیا ہے اور وہ چلا گیا۔ میں نے دروغ مسلط سے امیر سے کام لیا اور ابھی چند منٹ پہلے ہی گیا ہے، میرے پاس تو نہیں آیا۔ وہ حیرت سے بولی، اور میں تو اسے تم سے واپس لینے آئی تھی۔ اور میں کچھ کہے بغیر تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی اور پھر جیسے ہی میری نگاہ آئینے پر پڑی اور میرے منہ سے حیرت زدہ سی آواز نکل گئی۔ میرے چہرے پر چڑھا ہوا ماسک پھٹ گیا تھا اور وگ بھی ایک طرف سے ہٹ گئی تھی اور وگ کے کھینچنے کی وجہ سے ماتھے کے دائیں جانب ماسک بھی جلد سے اٹھا اور کھینچا ہوا دکھائی دیا اور یہ تمام علامات جہانگیر کی درندگی کا نتیجہ تھیں۔ شہزاد اور رانی دونوں ہی اس سے واقف تھے کہ میرے چہرے پر میک اپ ہے اور میں نے اسی لیے پھٹا ہوا ماسک اور وگ علیحدہ کیا اور باتھ روم سے باہر آ گئی اور وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے بغیر میک اپ کے دیکھ کر کسی نے حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ اور تم بھی جا کر باتھ روم میں منہ ہاتھ دھو، میں نے شہزاد کو مخاطب کیا اور شہزاد چونک کر بولا، میں جی اچھا، اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر باتھ روم میں چلا گیا۔ یہ تمہارے اعتماد کا بندہ لگتا ہے اور تم شاید اسی لیے میک اپ کے بغیر بھی اس کے سامنے آ گئیں، رانی نے مجھ سے کہا۔ ہاں، میں نے اقرار میں سر ہلا دیا اور اچانک وہ اچھل پڑی، ارے یہ تمہاری مسہری کے نیچے سے کون نکل رہا ہے؟ اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری بھی یہی کیفیت ہوئی اور معلوم نہیں کیسے جہانگیر کے مردہ جسم کا ایک ہاتھ باہر آ گیا تھا اور جب تک میں اپنے حواس پر قابو پاتی رانی اٹھ کر وہاں تک پہنچ چکی تھی اور اس کے لاش کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر نکال لیا تھا۔ ارے یہ تو مر چکا ہے۔ اور رانی کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ وہ جھکی ہوئی لاش کے بگڑے ہوئے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی اور پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اسے زہر دیا گیا ہے، مگر کیوں؟ اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ میرے ایک بہترین آدمی کو تم نے زہر دے کر کیوں مار ڈالا؟ اور رانی کی سوالیہ نظریں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں اور میں حیران تھی کہ لاش خود بخود کس طرح مسہری کے نیچے سے باہر آ گئی اور خاموش کیوں ہے، بتاؤ نا۔ خلاف توقع رانی کے لہجے میں سختی آ گئی اور چمپا میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور یقیناً یہ حرکت اسی لعنتی عورت کی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے شدید خطرے کا احساس ہوا اور اس کمرے میں ایک لاش موجود تھی اور چمپا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھے کسی بھی مصیبت میں پھنسا سکتی تھی، مگر مجھے دیر ہو چکی تھی اور چمپا نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بری طرح پیٹا جا رہا تھا۔ دروازہ کھولو، پولیس! باہر سے آواز آئی اور میں نے رانی کو بھی چونکتے دیکھا اور وہ بہرحال ایک جرائم پیشہ عورت تھی۔ پولیس کی آمد اس کے لیے خطرناک ہی ثابت ہو سکتی تھی اور خاص طور پر ایسی صورت میں کہ وہاں ایک لاش بھی موجود تھی اور اسی وقت شہزاد باتھ روم سے نکل آیا اور اس کی وہاں موجودگی نے مجھے مزید الجھن میں گرفتار کر دیا۔ میرے اور رانی کے ساتھ وہ بھی قتل کے اس کیس میں پھنس سکتا تھا اور اچانک میں نے رانی کو کمرے کی کھڑکی پر چڑھتے ہوئے پردے ہٹاتے دیکھا اور پھر اس نے کھڑکی کھول لی۔ سنو، اس نے مجھے مخاطب کیا، فرار کے سوا کوئی راستہ نہیں اور تم بھی میرے پیچھے آؤ، مگر یہ، میں نے شہزاد کی طرف اشارہ کیا، اسے جہنم میں جھونکو اور اپنی جان بچانے کی فکر کرو۔ اور یہ کہتے ہی وہ کھڑکی پر چڑھ گئی۔ دروازہ ابھی پیٹا جا رہا تھا اور میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بہت مضبوط تھا اور پولیس والے اسے توڑنے کی کوشش بھی کرتے تو اس میں انہیں خاصا وقت لگ جاتا اور میری کرسی سے اٹھی اور
बाहर आकर खिड़की तक पहुंची और रानी एक पाइप के सहारे तेजी से नीचे उतर रही थी और उसकी तेजी और हैरत अंगेज थी। और नीचे मुझे घास का एक मैदान नजर आ रहा था और होटल का ये अकबी हिस्सा था। मैदान ही में एक तरफ नेट बंधा हुआ नजर आया और शायद वो कोई प्ले ग्राउंड था। और मैंने लपक कर अपने दोनों सूटकेस उठाए और फिर उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस वक्त तक रानी नीचे पहुंच चुकी थी और मैंने शहजाद को करीब आने का इशारा किया और अब तक उसकी नज़र जहांगीर की लाश पर नहीं पड़ी थी। शहजाद, हमें यहाँ से हर कीमत पर फरार होना है। और वो करीब आ गया तो मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें जो पाइप नज़र आ रहा है उसके सारे नीचे उतर सकते हो? मगर खातून, वो पाइप तो खिड़की से खासा हट कर और नीचे है और मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? ये मुझे नहीं मालूम। मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। और मेरी तेजी से बोली, दरवाजा खोल दो वरना हम इसे तोड़ देंगे। बाहर से बुलंद आवाज में धमकी दी गई और तुम्हें सिर्फ 2 मिनट का वक्त दिया जाता है, फिर दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। मैं पाइप के सहारे नीचे उतर सकता हूँ। शहजाद ने कह ही दिया तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। और जहन तेजी से काम कर रहा था और तुम यहाँ सावित्री से मिलने आए थे जिससे तुम्हारी मुलाकात आज ही सुबह हुई थी। और तुम बाथरूम के तो उन दो दरवाजे पर दस्तक सुनी और फिर तुम्हें महसूस हुआ जैसे किसी के लिए दरवाज़ा खोला गया हो और अंदर से बंद कर लिया गया हो। और तुम जब बाथरूम से निकले तो सावित्री ने तुम्हारी कंपनी पर घोंसा मारकर बेहोश कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ तुम्हें कुछ नहीं मालूम? ठीक है, जी हाँ, मगर आप मुझे सब कुछ क्यों बता रही हैं? वो घबरा गया। और उधर देखो। मैंने शहजाद की तवज्जो लाश की तरफ दिलाई और जहांगीर की लाश पर नजर पड़ते ही शहजाद के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अब तुम समझ गए कि मैं तुम्हें वो सबक क्यों पढ़ा रही हूँ। और याद रखना, बेहोश होने से पहले इस कमरे में तुमने कोई लाश नहीं देखी थी। और ये कहते ही मेरा दायां हाथ तेजी से उठकर शहजाद की कंपटी पर पड़ा और दूसरे ही लम्हे वो लहरा कर गिरा। मैंने शहजाद के बेहोश जिस्म को उठाकर बाथरूम के सामने डाल दिया और खुली हुई खिड़की की तरफ लपकी और फिर रुक गई। और पुलिस वाले कुछ कह रहे थे। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। और बाहर से आवाज़ आई और उसी के साथ दरवाजे पर ज़रबें पड़ने लगीं। और मैंने कमरे पर आखिरी नज़र डाली और अपना हैंड पर्स मेज से उठा लिया और हैंड पर्स को मैंने कमरे के पास साड़ी में उड़स लिया। खिड़की पर चढ़कर मैंने नीचे देखा, रानी वहां नहीं थी। अलबत्ता मेरे दोनों सूटकेस अब भी घास पर पड़े हुए थे। और खिड़की पर चढ़कर बाहर मैंने किक्कर पर पैर जमाए और ऊपर से आने वाले पाइप तक पहुंच गई। और फिर पाइप के जरिए मैं नीचे उतरने में देर नहीं की और नीचे उतरते ही मैंने दोनों सूटकेस उठाए और तेज कदमी के साथ उस सड़क की तरफ चल दी जो वहां नजर आ रही थी। सड़क के किनारे खड़े होकर मैंने खाली टैक्सी की तलाश में नजरें दौड़ाई और कुछ ही देर बाद मुझे एक टैक्सी मिल गई। और यहाँ से किसी बड़े होटल में चलो, मैंने टैक्सी में बैठते हुए ड्राइवर से कहा। और टैक्सी ड्राइवर ने अकबी आईना दुरुस्त करते हुए मेरे चेहरे पर नजर डाली और फिर टैक्सी स्टार्ट कर दी। और मैंने कुछ ही देर में महसूस कर लिया कि टैक्सी ड्राइवर उसी इलाके के चक्कर लगाया जा रहा है। और इस मर्तबा वो फिर उसी सड़क पर आ गया था जहां से मैं उसकी टैक्सी में बैठी थी। और फिर वो एक चक्कर कार कट उसी होटल के बैरूनी दरवाजे के सामने टैक्सी रोकने लगा जहां से मैं फरार हो गई थी। और मुझे उस पर गुस्सा आ गया, मगर मैं पी गई। और वो दिल्ली में मुझे अजनबी जानकर पागल बना रहा था। इस होटल में नहीं, किसी और ऐसे ही बड़े होटल में चलो, मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। बेहतर है जी। और ये कहते हुए उसने एक बार फिर अकबी आईने के जरिए मेरे चेहरे पर निगाह डाली। मुझे नहीं मालूम कि वह दूसरा 5 स्टार होटल पहले होटल से कितने फासले पर था, मगर टैक्सी वाले ने वहां तक मुझे खासी देर में पहुंचाया और मैं सूटकेस लेकर नीचे उतर गई तो दरबान और एक पोर्टर मेरी तरफ लपके और वो दोनों करीब आ गए तो मैं बोली, मेरा सामान लेकर अंदर चलो, मैं किराया अदा करके अभी आती हूँ। और पोर्टर ने मेरे सूटकेस उठा लिए और वापसी के लिए मुड़ गया और दरबान भी उसी के साथ पलट गया था। तुमने मेरा इतना वक्त ज़ाया किया और तुम्हें इसकी सज़ा क्या दी जाए? और मैं टैक्सी ड्राइवर की तरफ झुक कर कहने लगी। जी, उसने चौंक कर कहा। और जी के बच्चे, तुम मुझे अजनबी समझकर पहले उसी होटल के इर्द गिर्द मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते रहे और जहां मुझे पहले लेकर गए थे। और यहां तक पहुंचने में भी यकीनन तुमने तवील रास्ता अख्तियार किया। और अब आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। किराया दे दीजिए वरना तू क्या कर लेगा? और मुझे उसकी बदतमीजी पर मजीद गुस्सा आ गया और फिर मेरा हाथ उठ ही गया और उसका सर स्टीयरिंग से टकराया और फिर वो सर ना उठा सका।
मैं पलट कर होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ गई और वह बदतमीजी ना करता तो शायद मैं उसे कुछ पैसे दे देती। उस होटल में मुझे तीसरी मंजिल पर एक कमरा मिल सका और मेरे कमरे का नंबर 320 था और इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे और होटल के रजिस्टर में अपना नाम मैंने आलिया लिखवा दिया। मैं अब कोई ऐसा नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी जो पहले रख चुकी थी या किसी के इल्म में था, और मैंने अपनी आमद बंगाल के एक शहर बरादून से लिखाई थी और दिल्ली आने का सबब सैर तफरी ज़ाहिर किया। और 5 बजे से पहले ही असर का वक़्त हो जाता है और मुझे असर के वक़्त हुमायूं के मकबरे पर पहुंचना था, इसलिए मैं होटल में नहीं रुकी और जैसे ही मैं नीचे आई एक टैक्सी आकर रुकी और उससे मुसाफिर उतरकर होटल में दाखिल हो गए और यूं मुझे फौरन ही टैक्सी खाली मिल गई और मैं जिस टैक्सी में वहां तक आई थी उसका ड्राइवर अभी तक बेहोश था और दूर से देखने पर मालूम होता था जैसे वो स्टीयरिंग पर सर रखकर सो गया हो और किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। गैर मामूली वाक़यात पेश आने के बावजूद मैं बर वक़्त हुमायूं के मकबरे पर पहुंच गई और मकबरे की हदूद में दाखिल होते ही मैंने अरशाद हुसैन की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और वो अंगूठी मेरे हैंड पर्स में ही पड़ी हुई थी और दिल्ली के जामिया मस्जिद के पेशे इमाम से अंगूठी पहने बगैर मिलने का अंजाम मैं देख चुकी थी और मैं कुछ ही देर में मुकर्रर जगह पहुंच गई। उस वक़्त वहां कोई भी नहीं था और मुझे वहां आए हुए ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ था और मेरी समाज से खड़ाओं की आवाज़ टकराई जो लम्हा बे लम्हा करीब होती जा रही थी। फिर मैंने एक धोती बंद शख्स को देखा। उसके जिस्म पर सिर्फ एक सफ़ेद धोती थी और सर पर छोटे छोटे बाल और उसके दरमियान मोटी सी चोटी नजर आ रही थी और चोटी में गिरा लगी हुई थी। उसका जिस्म भारी, रंग गोरा और चेहरे के नकूश मोटे मोटे से थे और कानों में जनवा बंधा रखा था और जिस्म के ऊपरी हिस्से को भी उसने धोती ही से ढक दिया था और पेशानी पर बड़ा सा त्रिशूल सिंदूर से बना हुआ था और उसे देखकर हुलिये और जिसामत के सबब मेरी आंखों में बड़े महाराज चंद्र मोहन का चेहरा घूम गया। ओम हरि राम, उसने मेरे करीब आकर नारा मारा और उसी वक़्त कहीं दूर से अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनाई दी। असर की अजान हो रही थी और मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में थी जिस पर सरफरोश तंजीम के रुकन होने का यकीन कर सकूं और असर का वक़्त हो चुका था, मगर वहां उस धोती बंद के सिवा कोई और दिखाई नहीं दिया। वो अब आलती पालती मार कर हुमायूं के मज़ार का दरवाज़ा था उसके अंदर जाने के लिए उसके कुछ फासले पर बैठ गया और मेरी मुश्किल ये थी कि खुद मुझे तंजीम के रुकन से राब्ता कायम करना था और पहले शनाख्ती अल्फाज मुझी को कहना थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और मेरी उलझन में इजाफा होता गया और मैं सोच रही थी कि तंजीम का कोई रुकन वहाँ क्यों नहीं पहुँचा और ये सोचते हुए मेरी निगाह फिर उस धोती बंद की तरफ उठी और यूं लगा था जैसे मुंह ही मुंह में कुछ पड़ रहा हो। और जब अंधेरा फैलने लगा तो 3-4 आवारागर्द से लड़कों का एक गिरोह वहां आया और कुछ दूर आकर ताश खेलने लगा। 2 पैसे की बेगम बाहर और एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी। वो मांग पता खेल रहे थे और जाहिर है कि उन जवारी लड़कों में तंजीम के किसी रुकन होने का सवाल ही नहीं था और मैं उनकी तरफ से निगाह फेर ली और उसी वक्त मेरे ज़हन में यह सवाल पैदा हुआ कि आखिर धोती बंद अब तक वहाँ क्यों बैठा हुआ है। और मुझे इल्म था कि तंजीम के अरकान में हिंदू और मुसलमान सभी शामिल थे। उसके अलावा मैं ये भी जानती थी कि अपनी शख्सियत पर पर्दा डालने के लिए वो कोई भी भेस भर सकते थे और यही वजह थी कि मुझे इस धोती बंद पर तंजीम के रुकन होने का शुबा हुआ और इस मकान को बहरहाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि मुकर्रर वक़्त पर सिर्फ वही मुकर्रर जगह पहुंचा और मैं यही सोचती हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके करीब पहुंचकर मैंने वाज़ेह अल्फाज शिनाख्ती अल्फाज कहे कि हम अंग्रेज़ के गुलाम हैं। गीडर की 100 साल जिंदगी शेर की एक दिन की जिंदगी से कहीं बेहतर है। और धोती बंद ने जवाब में आशना अल्फाज सुनाई दिए और उसकी नज़र मेरी उंगली में मौजूद अंगूठी पर जमी हुई थी। शिनाख्ती अल्फाज अदा करते वक्त मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त ही साबित होगा और मैं महज एक चांस लिया था और ये वजह थी कि जवाबी शिनाख्ती अल्फाज सुनकर मैं तकरीबन उछल पड़ी। मेरी समात में इस वक्त अरशाद हुसैन के कहे हुए ये अल्फाज गूंज रहे थे कि जवाब में दूसरा जुमला सुनाई दिया, तो आप समझ लें कि सही आदमी से मिल रही हैं और सही आदमी धोती बंद होगा। और ये बात तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि शिनाख्ती अल्फाज अदा करने के बाद धोती बंद अब उठ कर खड़ा हो गया था और उसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा ही लगती थी।
تم نے شناختی الفاظ ادا کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ معاملہ دھوتی باندھ نے مجھے میرے اصل نام سے مخاطب کیا اور میں چکرا گئی، اور وہ اپنی بات جاری رکھتے مزید کہنے لگا، تم مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پہنچ گئی تھی اور میرے سوا یہاں کوئی اور نہیں تھا، اور پھر تمہیں رابطہ کرنے میں کیوں جھجک ہوئی؟ مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ ہی میرے مطلوبہ آدمی ہیں، میں نے صاف گوئی سے کہہ دیا، اور پھر فوراً ہی سوال کیا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ کلکتہ شاہ کے سربراہ کی جانب سے ہمیں تمہاری متعلق تفصیلی رپورٹ مل چکی ہے، اور اس وقت مجھے تم سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی، اور اس کے لہجے میں قطعی رسمی پن یا بناوٹ نہیں تھی، اور میرا نام عادل ہے، اور میں ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں جنہیں تنظیم کے مطالبے پر رہا کیا گیا ہے۔ تم مسلمان ہو؟ میں حیرت سے بولی، اور یہ حلیہ اس لیے بنا رکھا ہے کہ مجھے دوبارہ گرفتار نہ کر لیا جائے، اور جان بچانے کے لیے میری نظر میں ایسا کرنا جائز ہے۔ ویسے عام طور پر لوگ اب مجھے پنڈت بال مکند کہتے ہیں، اور تم بھی مجھے پنڈت جی کہہ سکتی ہو، میں برا نہیں مانوں گا۔ اور وہ دھیرے سے ہنسا، اور پھر اس نے بتایا، تم اگر چاہو معاملہ تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، اور میری ہی طرح کچھ اور لوگ بھی تم سے ملنے کے مشتاق ہیں، اور تنظیم کے مطالبے پر رہائی پانے والوں میں سے 12 ارکان کا تعلق اسی شہر سے تھا، وہ تمہارے منتظر ہوں گے۔ اور میں نے ان سے کہا تھا کہ کوشش کروں گا کہ معاملہ کو اپنے ساتھ لیتا ہوں، اور تم تک میں نے ان لوگوں کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب ملنا یا نہ ملنا تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ ویسے ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ تم ہم سے کس طرح کی مدد لینا چاہتی ہو، اور مدد لینے کا معاملہ تو بات کا ہے۔ فی الحال تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جامع مسجد کے پیش امام صاحب کے علاوہ آپ لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کی اور کیا صورت ممکن ہے؟ کئی ایسی جگہیں اور مقامات ہیں جہاں شناختی الفاظ ادا کرنے کی صورت میں تمہاری رہنمائی کی جا سکتی ہے، اور وہ مقامات تمہیں بتا دیے جائیں گے، عادل نے جواب دیا۔ اور میں کچھ دیر سوچتی رہی کہ عادل کے ساتھ جاؤں یا نہیں، اور مجھے کام تو کوئی نہیں تھا۔ ہاں، شہزاد کی طرف سے فکر ضرور تھی کہ پولیس اسے چھوڑا ہوگا کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے پر راضی ہوں۔ کہاں چلنا ہے؟ شکریہ معاملہ، تمہیں پہاڑ گنج تک چلنا ہوگا۔ اور یہ کہاں ہے؟ نئی دہلی ہی میں لگتا ہے۔ اور اس نے نیچے چلنے کے لیے زینے کی طرف قدم بڑھائے۔ ہاں، اگر تم مجھے پنڈت جی ہی کہو تو زیادہ بہتر ہے، اور آپ مجھے عالیہ کہیں تو مناسب ہے، میں بھی جواب میں بولی۔ تو کسی سبب تم بھی نام کے معاملے میں رازداری برتنا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں عالیہ ہی کہوں گا۔ اور ہمایوں کے مقبرے سے نکل کر عادل نے پہاڑ گنج کے لیے ایک تانگا کر لیا، اور عادل میرے ساتھ تانگے کی پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھ گیا۔ پنڈت جی اگر دیوی جی کو آگے بھیج دیں تو اچھا ہے، تانگا الار ہو رہا ہے، تانگے والے نے عادل کو مخاطب کیا۔ اور عادل قدرے بھاری تن و توش کا مالک تھا، اور تانگے میں سوار ہوتے ہی یہ بات میں نے بھی محسوس کر لی کہ تانگا پچھلی طرف سے بہت نیچے ہو گیا ہے، اور تانگے والے نے اسی کے تدراک کی خاطر مجھے اگلی سیٹ پر بٹھانے کی تجویز پیش کی تھی تاکہ تانگے کا توازن برقرار رہے۔ تم آگے جا کر بیٹھ جاؤ، عادل نے مجھ سے کہا، اور میں تانگے سے اتر گئی، اور تانگے کا پچھلا حصہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا، اور پھر جب میں اگلی سیٹ پر چڑھ کر بیٹھ گئی تو تانگے کا توازن بالکل درست ہو گیا، اور اس کے بعد تانگا چل دیا۔ زندگی میں یہ دوسرا موقع تھا کہ جب میں تانگے پر سوار ہوئی، اور پہلی مرتبہ دہلی پہنچتے ہی ریلوے اسٹیشن سے چتلی قبر تک تانگے میں سواری کی تھی، اور پھر آج بیٹھی تھی۔ عادل کے ساتھ جب میں پہاڑ گنج پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے ایک جگہ تانگا چھوڑ دی اور مجھے ساتھ لے کر پیدل ہی چل پڑا۔ خاصی دیر پیدل سفر کرنے کے بعد ایک بڑے سے گھر کے آہنی گیٹ پر رک گیا، اور اب تک وہ جن راستوں سے گزر کر وہاں تک پہنچا تھا ان پر تانگا بھی آسانی آ سکتا تھا، مگر شاید تانگے کو اسی گھر تک لانا نہیں چاہتا تھا، اور پھاٹک کی ایک جانب کوئی بٹن لگا ہوا تھا۔ عادل نے اس پر انگلی رکھ دی، اور میں سمجھی کہیں دور سے گھنٹی کی آواز سنائی دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور کیا آپ کو لارڈ کلائیو سے ملنا ہے؟ اور پھاٹک کی دوسری جانب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، نہیں، سراجہ دولہ کو پھانسی پر چڑھانا ہے، اسے باہر بھیج دو۔ اور میں سمجھ گئی کہ وہ بھی شناختی الفاظ تھے، اور جو گیٹ کھولنے کے لیے ادا کیے گئے تھے، اور عادل کے جواب دیتے ہی گیٹ کا ذیلی دروازہ کھل گیا، اور عادل مجھے لیے ہوئے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی دائیں بائیں لان نظر آ رہا تھا، اور گیٹ کے ساتھ ہی چھوٹا سا ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں روشنی ہو رہی تھی۔ پنڈت جی، آپ نے واپسی میں بہت دیر لگا دی۔ متوسط عمر کی ایک عورت عادل سے مخاطب ہوئی، اور وہ شلوار سوٹ پہنے ہوئے تھی اور سر پر دوپٹہ تھا۔ آواز سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ گیٹ کھلنے سے پہلے اس کی آواز سنائی دی، اور اسے خوبصورت نہیں تو قبول صورت بہرحال کہا جا سکتا تھا، اور اسی نے
अंदर से गेट का जैली दरवाजा बंद किया था। हाँ दुलारी, कुछ देर हो गई इनकी वजह से। आदल ने मेरी तरफ इशारा किया। तो यही मामला देवी हैं, हम सब की अपकारी। और दुलारी बोली, और लिबास से वो मुसलमान लगती थी और नाम से हिंदू, और मालूम नहीं दरअसल वो क्या थी। तुम ठीक समझी, यही वो अजीम हस्ती हैं। आदल ने पुरखलूस आवाज में जवाब दिया और फिर पूछा, अल्लाह के नेक बंदे कहाँ हैं? सभी अंदर मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं, दुलारी ने बताया, और फिर वहीं रुक गई। और सामने ही इमारत नजर आ रही थी और एक बरामदे की चंद सीढ़ियां चढ़कर आदल एक बड़े से दरवाजे के सामने रुक गया और दरवाजे के दाएं जानब भी एक बटन लगा हुआ था। उसने बटन दबा दिया और चंद लम्हे बाद ही अंदर से एक भारी मर्दाना आवाज उभरी, क्या सुबह हो चुकी है? नहीं, कुछ बारिश के आसार लगते हैं, आदल ने जवाब में कहा। और ये दोनों बेजोड़ जुमले भी शिनाख्ती ही लगते थे, इसलिए कि फिर दरवाजा खुलने में देर नहीं लगी। राम राम पिंडर जी, दरवाजा खोलने वाले ने आदल को मुखातब किया और उस शख्स के चेहरे पर दाढ़ी थी और शेरवानी पहने हुए था। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, आदल हंस कर बोला, और उस शख्स ने पलट कर दरवाजा बंद कर दिया और वहीं रुक गया। दोहरे शिनाख्ती अल्फाज का मतलब यही हो सकता है कि अगर कोई शख्स किसी तरह गेट से अंदर भी आ जाए और गेट पर मौजूद दुलारी को धोखा दे दे तो इमारत के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल ना हो सके। अंदर से वो मकान खासा बड़ा था और मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ आदल मुझे लेकर एक बड़े से कमरे में दाखिल हुआ, और जहां एक लंबी सी मेज के दोनों जानब कुर्सियों पर कुछ अफराद बैठे हुए थे और मुझे आदल के साथ कमरे के दरवाजे से अंदर आते देखकर वो सब कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए और इस तरह उन्होंने मुझे ताज़ीम दी। और मेज के एक सिरे पर बड़ी सी आरामदाह कुर्सी रखी थी और आदल ने वहां तक मेरी रहनुमाई की। आप हजरात तशरीफ रखिए, मैंने उन्हें मुखातब किया। हम सब अपनी मौसना को दहली में खुश आमदीद कहते हैं, एक दराज कद शख्स ने अपने साथियों की नुमाइंदगी करते हुए कहा, और फिर वह सभी अपनी अपनी नशस्तों पर बैठ गए। शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इज्जत दी, आप हैं ही काबिल इज्जत, किसी और ने कहा, और हम आपके तहे दिल से ममनून हैं कि आपकी वजह से हमें रिहाई मिली। और मैंने देखा कि आदल भी अब उन्हीं लोगों के साथ एक कुर्सी पर बैठ गया था। मामला हम खुद को बेइंतहा खुशकिस्मत तस्वर करेंगे अगर आपके किसी काम आ सके, और हमारी कलकत्ता शाख ने हमें हदायत दी है कि आपके साथ हर मुमकिन तावन किया जाए। आपसे मुलाकात की आरजू के साथ साथ हमें यह जानकर भी खुशी होगी कि आप हमसे क्या काम लेना चाहती हैं या किस नौइयत का तावन दरकार है। फिलहाल तो मुझे 2 आला अंग्रेज हकाम के बारे में मालूमात दरकार हैं, और वह दोनों कहाँ रहते हैं, मतलब उनकी सुकूनत कहाँ है और दफ्तर किस जगह हैं, उनकी मामूलात क्या हैं और उनकी दोस्ती किससे है, और अपने सरकारी फ़राइज़ की अदायगी के बाद वो कहाँ जाते हैं और किन किन लोगों से अमूमन मिलते हैं। उनके मुतल्लक जो बात भी मालूम हो सके मालूम कर ली जाए। मसलन जहाँ वो रहते हैं उनके अलावा कितने अफराद वहाँ क़याम है और नौकरों वगैरह की तादाद कितनी है, उनके मुकम्मल हुलिये और मकसूद आते क्या क्या हैं, और ये तमाम मालूमात निहायत खामोशी और राजदारी के साथ हासिल की जाएं, क्योंकि ये दोनों ही अफराद इंतहाई चालाक और ख़तरनाक हैं। जाहिर है कि अब आप लोग उन दोनों को आला अंग्रेज हकाम के नाम और ओहदे जानना चाहेंगे, तो सुनिए। उनमें से पहले शख्स का नाम विलियम राइट है और ये शख्स सीक्रेट सर्विस का सरबराह है, और दूसरे शख्स का नाम रॉबर्ट हिम है और ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का सरबराह है, और ये दोनों ही अफराद बहुत बाअसर हैं और सिर्फ वायसराय को जवाबदेह हैं। कि आप लोग उन दोनों से वाकिफ हैं? और मैंने अपनी बात खत्म करते हुए सवाल किया और उन्होंने ला इल्मी का इजहार किया। जब आप उन दोनों आला अंग्रेज हकाम को जानते ही नहीं तो उनके बारे में कैसे मालूमात की हासिल करेंगे? अगर उन्हें नहीं जानते तो अब जान जाएंगे, दराज कद शख्स ने जवाब दिया। कुछ अरसा कबल हमारे शहर की तंजीम के निगरान आला ने तंजीम का एक नया शोबा कायम किया है जो बराह रास्त निगरान आला की रहनुमाई में काम करता है। उस शोबे की ये जिम्मेदारी है कि तंजीम के खिलाफ उठाए जाने वाले हुकूमती इक़दामात का सुराग लगाए, और मेरा ख्याल ये है कि उस शोबे का सलार यकीनन उन दोनों अहम अफराद से वाकफ होगा, और ये बंदोबस्त किया जा सकता है कि मुतल्लिका शोबे के सालार से आपकी मुलाकात करा दी जाए, और आप जिन 2 अफराद के नाम लिए हैं उनके मुतल्लिक तंजीम का ये शोबा लाजमन ज़रूरी मालूमात फराहम कर सकता है। सलार से मुलाकात कब और कहाँ मुमकिन है? मैंने दरियाफ्त किया। ये तो सलार से पूछ कर ही बताया जा सकता है कि कब तक आप सलार से राब्ता कायम कर सकते हैं, और आज रात तक ऐसा मुमकिन है। मुझे इस सिलसिले में कब और कैसे इल्म होगा?
آپ جہاں ٹھہری ہوئی ہیں وہاں خبر کر دی جائے گی آپ کا قیام کہاں ہے۔ اور پھر میں نے اس ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتا دیا جہاں اب ٹھہری تھی۔ تو پھر کل دوپہر 1 اور 2 بجے کے درمیان آپ کو مطلع کر دیا جائے گا اور میں انتظار کروں گی۔ اچھا اب اجازت، چائے پی کر جائیے گا۔ عادل بول اٹھا اور میں جا کر مولوی رگھوویر سے کہتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور آپ لوگوں سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے ان لوگوں سے کہا اور اب مجھے یقیناً یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں دہلی میں اکیلی ہوں۔ اور کچھ دیر بعد چائے آ گئی اور ٹرے میں چائے لانے والا وہی شخص تھا جس نے عمارت کا صدر دروازہ کھولا تھا اور جس میں حلیے سے مسلمان سمجھی تھی، اور اس کا نام رگھوویر تھا۔ اور چائے پی کر عادل مجھے گیٹ تک چھوڑنے آیا اور واپسی میں راستہ میں نے ذہن میں رکھا اور ایک سڑک کے کنارے پہنچ کر کسی ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ پہاڑ گنج سے ٹیکسی کر کے میں اپنے ہوٹل پہنچ گئی اور وہاں پہنچتے ہی مجھے ایک بار پھر شہزاد کا خیال آیا اور کچھ دیر میں سوچتی رہی اور پھر مجھے شہزاد کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا ایک امکان نظر آ ہی گیا۔ اور میرے کمرے میں فون موجود تھا اور میں نے ریسیور اٹھا کر آپریٹر سے اس ہوٹل کو فون ملانے کے لیے کہا اور جہاں میں پہلے ٹھہری تھی، اور وہاں سے فون مل گیا تو اس ہوٹل کے آپریٹر سے میں نے کہا کہ کمرہ نمبر 203 میں مس کنور سے ملا دیجیے، انتظار کیجیے۔ آپریٹر بولی اور میں ریسیور کان سے لگائے کھڑی رہی اور کچھ دیر کے بعد آپریٹر کی آواز پھر سنائی دی، بات کیجیے۔ ہیلو کون؟ کیا تم سا؟ اور میرا مطلب ہے کہ رانی بول رہی ہو۔ اور دوسری طرف سے ساوتری کہتے کہتے رانی کو شاید یہ خیال آ گیا ہوگا کہ بے حیثیت ساوتری مجھے ایک مفرور مجرمہ بن چکی ہوں، اور یہ کہ ہمارے درمیان فون پر ہونے والی گفتگو کوئی تیسرا فرد بھی سن سکتا ہے، اور رانی نے اسی لیے احتیاط سے کام لیا اور یقیناً میری آواز پہچان گئی تھی۔ میرا نام عالیہ ہے اور میں نے بھی احتیاط سے کام لیا۔ ہاں، میں مس رانی کو جانتی ضرور ہوں کہ جن سے کل تمہاری ملاقات روم نمبر 115 میں ہوئی تھی۔ اچھا میں سمجھ گئی کہ تم عالیہ بول رہی ہو۔ اور وہ میری بات کاٹ کر بولی، تم سے آج شام میں ملاقات تو ہوئی تھی، خیر جلدی سے یہ بتاؤ کہ کہاں مل سکتی ہو اور اپنے ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتا دو۔ وہ تو میں بتا دوں گی، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو۔ آج شام جو تمہارے پڑوس میں شادی ہوئی تھی تو کیا بارات رخصت ہو گئی؟ اور یہ کہ دلہا والے دلہن کو ساتھ لے گئے یا چھوڑ دیا؟ اور میں نے ٹیلی فون پر گفتگو کی وجہ سے اشاروں کے نیم میں بات کی اور مجھے توقع تھی کہ رانی میرے اشارہ سمجھ گئی ہوگی۔ ہاں، بارات رخصت ہو گئی اور وہ دلہن کو بھی لے گئے، اور میں نے کوشش کی تھی کہ دلہن کو دلہا کے ظلم و ستم سے بچا لوں، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اور میری اس کوشش کی وجہ سے تم سے تعلق ہونے کے علاوہ یہ بھی تھی کہ میرے خیال میں دلہن قطعی بے گناہ ہے۔ کیا تم دلہا والوں کے گھر گئی تھی؟ میری مراد تھانے سے تھی۔ نہیں، میں خود نہیں گئی اور اپنے چھوٹے بھائی کو وہاں بھیجا تھا، اور میرا بھائی وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دلہن کی پٹائی ہو رہی تھی اور وہ اپنے آشنا کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دے۔ اور دلہن نے اس سلسلے میں جو بیان دیا ہے کہ دلہا والے اس پر یقین نہیں کر رہے اور دلہن سے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہاری زبان کھلوا کر چھوڑیں گے۔ مجھے یہ جان کر بے حد ملال ہوا کہ میری وجہ سے پولیس شہزاد پر تشدد کر رہی تھی، اور میں سوچنے لگی کہ شہزاد کو پولیس کے ظلم و ستم سے کس طرح بچایا جائے، اور یہ دوسرا موقع تھا کہ وہ میری خاطر پولیس کے تشدد کا نشانہ بنا تھا۔ اور پہلی مرتبہ کلکتے میں خفیہ پولیس کے انسپکٹر پرکاش نے میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی غرض سے اسے جھوٹے کیس میں پھنسایا تھا، اور مجھے یقین تو یہی تھا کہ شہزاد میرے متعلق پولیس کو کچھ نہیں بتائے گا، لیکن یہ اندیشہ بھی ساتھ ساتھ تھا کہ پولیس کا تشدد برداشت کر لینا اس کے بس میں نہیں۔ ہیلو عالیہ، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ اور میں تم سے فوری طور پر ملنا چاہتی ہوں، اور مجھے اپنا پتہ بتاؤ۔ ممکن ہے کہ ہم دونوں مل کر کوئی راہ نکال سکیں۔ اور میں نے سوچا کہ یہ ممکن تو ہے، پھر کیوں نہ رانی کو یہاں بلا لیا جائے، اور اسی خیال سے میں نے رانی کو اپنے ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتا دیا۔ تمہارا ہوٹل میرے ہوٹل سے زیادہ فاصلے پر نہیں، اور میں آدھے گھنٹے کے اندر پہنچ رہی ہوں۔ کہیں جانا مت، ٹھیک ہے؟ آ جاؤ، اور میں کمرے میں رہوں گی اور کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے یقین دہانی کرائی اور ان الفاظ کے ساتھ ہی دوسری جانب سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ شہزاد کے بارے میں رانی سے مجھے جو کچھ معلوم ہوا اس کی وجہ سے میرے اضطراب میں اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں اضطراب نے مجھے بیٹھنے نہ دیا اور میں اٹھ کر ٹہلنے لگی، اور مجھے بڑی بے چینی سے رانی کا انتظار تھا۔ حسب وعدہ رانی شاید آ گئی تھی، کیونکہ مجھے اپنے کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دے رہی تھی۔
रानी के फोन को आधा घंटा गुजर चुका था और मैं दरवाजा खोलने के लिए बड़ी ही थी कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजने लगी और पहले मैंने फोन अटेंड किया और रिसीवर उठाकर हेलो कहा। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई कि दूसरे जन्म से रानी की आशना आवाज सुनकर मैं हैरान रह गई और रानी मुझसे फोन पर बात कर रही थी। तो फिर दरवाजे पर दस्तक देने वाला कौन था? और रानी जरा तवक्कुफ से फिर बोली, वो बात ये थी कि तुम्हारे आदमी ने पुलिस के तशद्दुद से तंग आकर जुबान खोल दी और अभी अभी मेरे एक आदमी ने फोन पर मुझे खबर दी है कि पुलिस होटल की तीसरी मंजिल तक पहुंच चुकी है और मेरे अंदाजे के मुताबिक पुलिस इस वक्त तुम्हारे कमरे पर दस्तक देने वाली होगी या फिर दे रही होगी। और शहजाद ने तुम्हारे बारे में बाकी सारी बातें तो पुलिस को बता दी, मगर जाहिर है कि ये नहीं बता सका कि तुम फरार होकर कहाँ गई। और ये मैंने फ़ोन पर तुमसे मालूम करके पुलिस को बता दिया। और पहले मेरा इरादा तो यही था कि जहांगीर के कत्ल का इंतकाम खुद ही तुमसे ले लेती, लेकिन फिर मसलहत के तहत इरादा बदल दिया। हाँ, तुम्हें एक बात और बता दूँ, मैं वो होटल कुछ देर पहले छोड़ चुकी हूँ और अगर तुमने पुलिस को मेरे मुतल्लक बता भी दिया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा माय डियर मामला। और अब तुम्हें यकीन आ गया कि तुम्हारे आदमी शहजाद ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और तुम्हारा नाम मामला है ना। उसके बाद रानी का जहरीला कहका सुनाई दिया और फिर लाइन बेजान हो गई। फोन पर रानी से गुफ्तगू के दौरान भी मुझे दरवाजे पर मुसलसल दस्तक सुनाई देती रही और उनमें अब इजाफा हो चुका था। और रानी को अपने होटल का नाम और कमरा नंबर बताकर मैंने यकीनन सख्त गलती की थी और मालूम नहीं क्यों मेरे ज़हन से ये बात निकल ही गई कि वो बहरहाल एक जुराइम पेशा औरत थी। दरवाज़ा अब बुरी तरह धड़धड़ाया जा रहा था और दरवाज़ा तोड़ देने की धमकी दी जा रही थी और मैंने धमकी को नज़रअंदाज करते हुए तेज़ी से आगे बढ़कर कमरे की खिड़की खोली और उससे नीचे झांकने लगी और नीचे भी मुझे मसला पुलिस वाले नजर आए। पुलिस ने यह बंदोबस्त गालबन मेरे गुज़श्ता फरार को मद्देनजर रखते हुए किया था और फरार की ये राह भी मसदूद थी। मैं बुरी तरह घिर चुकी थी और मेरा अंदेशा दुरुस्त ही साबित हुआ। शहजाद पुलिस का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सका था और उसका वाज़ेह सबूत मुझे रानी की ज़ुबानी अपना नाम सुनकर मिल गया और शहजाद के सिवा मेरा असल नाम पुलिस को भला कौन बता सका था। फिर मेरे कमरे में चंपा का बेहानक कहका गूंजा तो मैं उछल पड़ी और मेरी नज़रों से उजल थी, मगर मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, मामला तू अगर दरवाज़ा नहीं खोल रही तो दरवाज़ा खोलने से डर रही है तो मैं खोले देती हूँ। और उसी के साथ मैंने चंद ही लम्हे बाद दरवाज़ा खुलते देखा। मसला पुलिस वाले कमरे में घुस आए और उनकी राइफलें मेरी तरफ उठी हुई थीं। उन पुलिस वालों का इस तरह मेरे कमरे में दाखिल होना कतई गैर कानूनी था, मगर वो अंग्रेज़ों का दौरे हुकूमत था और कानून नाफज करने वाले तमाम ही इदारे हुकूमत के आलाकार थे और लोगों को अपना गुलाम बनाए रखने के लिए हुकूमत ने पुलिस को वसी तर इख्तियारात दे रखे थे। अवाम के बुनियादी हकूक तकरीबन सलब थे। उसके बावजूद मैंने पुलिस की आमद पर किसी किस्म की घबराहट का मुजाहरा नहीं किया। उसकी बड़ी वजह यह थी कि मेरे चेहरे पर अब मेकअप नहीं था और मेकअप के बगैर सावित्री की हैसियत से मुझे कोई शिनाख्त नहीं कर सकता था। पुलिस के लिए मुझे सावित्री साबित करना मुश्किल हो जाता और उन पुलिस वालों में एक अपनी वर्दी से मुझे पुलिस इंस्पेक्टर मालूम हो रहा था और उसी ने सिपाहियों को मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। लेकिन मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, मैंने एहतजाज किया, और मेरी गिरफ्तारी का वारंट कहाँ है? आप वारंट के बगैर मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ज्यादा कानून पढ़ाने की जरूरत नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर सख्त लहजे में बोला। तुम्हें हम एक नौजवान को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं और रहा वारंट का मामला तो हमारे पास ये इख्तियारात हैं कि हम शूबे में किसी को भी गिरफ्तार कर लें और सीधी तरह हथकड़ियां पहन लो, वरना उसने धमकी देने के अंदाज में अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो 3 सिपाही थे और एक पुलिस इंस्पेक्टर और इन तीनों का रुख दरवाजे से मुखालफ सिमत यानी मेरी तरफ था और यही वजह थी कि उन 2 स्याह पोशों को दरवाजे से अंदर दाखिल होते ना देख सके जो दबे पांव पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे आकर खड़े हुए थे और उन दोनों ही के हाथों में मुझे रिवाल्वर नजर आ गया और ये मंजर देखकर मैंने खुद को बेमुश्किल चौंक उठने से रोका। उन दोनों के चेहरे पर भी स्याह नकाबों में छुपे हुए थे और फिर उनमें से एक ने पुलिस इंस्पेक्टर की गद्दी पर रिवाल्वर की नाल रख दी। रिवाल्वर फेंक दो इंस्पेक्टर और अपने सिपाहियों को भी हुक्म दो कि अपनी राइफलें जमीन पर डाल दें। और सियाह पोश ने पुलिस इंस्पेक्टर को सख्त लहजे में हुक्म दिया और रिवाल्वर फेंक कर अपने दोनों हाथ उठा लो वरना मारे जाओगे। और फिर सियाह पोश ने पलट कर अपने साथी को कुछ इशारा किया। सियाह पोश के साथी ने लपक कर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना रिवाल्वर फेंकते हुए सिपाहियों को हुक्म दिया, हथियार डाल दो। और सिपाहियों ने अपने अफसर के हुक्म की फौरन तामील की।
पुलिस इंस्पेक्टर ने भी अपने दोनों हाथ उठा लिए और फिर स्याह पोश के कहने पर उसके साथी ने अपने ढीले डबादे से रेशमी डोरी का एक लुच्छा निकाला और चारों पुलिस वालों को इंतहाई तेजी के साथ बांध कर फर्श पर डाल दिया। और ऐसे लगता था जैसे वो इस काम में महारत रखता हो। और सिपाहियों की तीनों राइफलें, पुलिस इंस्पेक्टर का रिवाल्वर, कारतूस और गोलियां जमा करके बड़े से एक स्याह कपड़े में लपेट दिए गए। और मैं समझ गई कि पुलिस से छीना हुआ असला वो साथ ले जाना चाहते हैं। और उसी के साथ मेरे लिए ये समझना भी मुश्किल नहीं था कि वो स्याहपोश कौन है। और उनमें से एक को तो मैं उसकी आवाज़ से पहचान भी गई थी, हालांकि उसने आवाज़ बदल कर बोलने की कोशिश की थी। और मुझे इस बात पर हैरत थी कि वो बर वक्त मेरी मदद करने किस तरह पहुंच गए। और मेरे ख्याल में उन पुलिस वालों का सिर्फ बांधना ही काफ़ी नहीं, और मैंने इसी ख्याल के पेशे नज़र तेजी के साथ बारी बारी उन चारों की कंपनियां सहला दी। और फिर पलट कर पहले स्याहपोश से बोली, पिंडर जी अब चाहें तो अपनी रेशमी डोरी भी खोल लें और ये कुछ नहीं कहेंगे। और स्याहपोश चौंक कर धीरे से हंसा और फिर कहने लगा, तुमने बदली आवाज़ के बावजूद मुझे पहचान लिया। उस स्याहपोश का असल नाम आदल और फर्दी नाम पिंडत बाल मकान था। और वही मुझे आज शाम हुमायूं के मकबरे पर मिला था और अपने साथ तंजीम के दीगर साथियों से मिलवाने के लिए पहाड़ी गंज की एक बड़ी सी इमारत में ले गया था। हाँ, मैं तुम्हें पहचान गई, मैंने मुस्कुराकर कहा, और शायद तुम्हारे साथ मौलवी रघुवीर हैं। और मैंने अंधेरे में तीर चलाया जो निशाने पर बैठा। तुम्हारा ये अंदाज़ा भी हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त है। और आदल ने तस्दीक की और फिर खुद ही बताने लगा, पहाड़गंज से तुम्हारी वापसी के बाद हमारे शहर के निगरान ने हमसे रब्ता कायम किया और हमने तुम्हारे मुतल्लक बताया तो हुक्म मिला कि फौरी तौर पर तुम्हारी हिफाजत और निगरानी का बंदोबस्त किया जाए। और ये जिम्मेदारी मैंने कबूल कर ली और मौलवी रघुवीर के साथ यहाँ इसी फ्लोर पर एक कमरा हासिल कर लिया। और हमने दानिस्ता तुम्हारे कमरे के सामने वाला कमरा लिया था जो खाली था, ताकि तुम्हारे कमरे पर नज़र रख सकें। और मेरा ख्याल है मामला कि हम बकिया बातें उसी कमरे में चल कर करें तो ज़्यादा बेहतर है। और तुम यहाँ से अपना सामान समेट लो और उस कमरे में मुंतकिल हो जाओ। मगर मेरा ख्याल ये है कि हमें फौरी तौर पर इस होटल को छोड़ देना चाहिए। और ये भी मुमकिन है, आदल ने जवाब में कहा। और फिर तजवीज़ पेश की, तुम चाहो तो हमारे साथ चलो और हम तुम्हारी सुकूनत का बंदोबस्त कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आदल की तजवीज़ मंजूर कर ली। फिर मैंने और उन लोगों ने होटल के वाजबात अदा करके वहाँ से रवाना होने में ज़्यादा देर नहीं की। चारों पुलिस वालों को मैं अपने कमरे में बंदा छोड़ आई और तंजीम के अरकान के बर वक्त मदद के सबब मैं कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस के हत्थे चढ़ते चढ़ते बाल बाल बच गई। और इस तरह चंपा का मंसूबा खाक में मिल गया, जो यकीनन मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर और मसला पुलिस वालों को अंदर दाखिल होते देखकर गायब हो गई थी। वरना पुलिस से निजात हासिल करना इस कदर आसान ना होता। और इसी तरह बम्बई की रानी भी मुझे भंसवाने में नाकाम रही, और जो मुझसे अपना नौजवान साथी जहांगीर के कत्ल का इंतकाम लेना चाहती थी, उसी ने पुलिस को मेरे होटल का नाम और कमरा नंबर बताया था। उस जुराइम पेशा औरत से निमटना मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं था जितना शहजाद को पुलिस से चुंगल से रिहाई दिलाना। और पुलिस ने उसे एक ऐसी जगह से बेहोशी के हालत में पकड़ा था जहां एक शख्स की लाश मौजूद थी। और पुलिस असल कातिल की तलाश में नाकाम होकर शहजाद पर भी कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर सकती थी। और मुझे इल्म भी नहीं था कि शहजाद ने पुलिस को क्या बयान दिया है। और रानी के ज़रिए अलबत्ता मुझे इतना ज़रूर पता चल गया था कि शहजाद ने ज़ुबान खोल दी है, और उसका सबूत रानी को मेरी असल नाम मालूम हो जाना था और जिससे सिर्फ शहजाद वाकिफ था। आदल और रघुवीर के साथ मैं उसी इमारत में आ गई जहां आज शाम को आ चुकी थी। और उन्होंने मुझे उस इमारत के एक ऐसे कमरे में ठहरा दिया और कमरे में तमाम ज़रूरी सामान मौजूद था। और बड़ी सी मसहरी के करीब चंद आरामदाह कुर्सियां और एक मेज़ पड़ी थी। और लकड़ी की एक अलमारी के करीब आदल और रघुवीर ने मेरे दोनों सूट केस रख दिए और हम लोग कुर्सियों पर आ बैठे तो आदल ने मुझसे सवाल किया, मामला पुलिस तुम्हारे पीछे कैसे लग गई। और मुझे यही तवक्का थी कि आदल इस सिलसिले में मुझसे ज़रूर सवाल करेगा, और मैंने इसलिए सुकून और इत्मीनान के साथ जवाब दिया। और मैंने उससे पहले जिस होटल में ठहरी थी वहाँ एक जुराइम पेशा औरत से टकरा गई थी। और फिर मैंने मुख्तसरन रानी के बारे में बताया, और ये भी उसी नाम से होटल में मेरा क़याम था। और जो वाक़या आज दोपहर को पेश आया था वो भी मैंने इख्तिसार के साथ बयान कर दिया। और सिर्फ ये बात छुपा गई कि जहांगीर मेरे अंदर मौजूद जहर के सबब हलाक हुआ था और मेरा इरादा उसे कत्ल करने का नहीं था। उसे एक हादसाती मौत ही कहा जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस वक़्त अपने ऊपर
दस्त दराजी के सबब शदीद गुस्सा आ गया था और उसी गुस्से में उसकी गर्दन पर मेरा हाथ दबाव बढ़ता गया और फिर जब मैंने उसे छोड़ा तो दम घुटने की वजह से मर चुका था। उसके बाद मैंने रानी और शहजाद की आमद के मुतल्लक बताया और वहाँ से फरार की रुदात बयान कर दी। सवाल यह है मामला कि पुलिस को उस नौजवान के कत्ल होने का इल्म कैसे हुआ, और हालांकि मुझे इल्म था कि यह चंपा की हरकत है, मगर मैंने लाइल्मी का इजहार किया और आदल के चेहरे पर उलझन का आधार होने लगा। ज़ाहिर है कि आदल को मैं चंपा के बारे में कुछ नहीं बता सकती थी और ये वाक़या बयान करते हुए मैं एक बार फिर शहजाद की तरफ से फ़िक्रमंद हो गई और जो पुलिस की हिरासत में था। उसी वक्त आदल ने मुझसे शहजाद के बारे में पूछ लिया और मैंने उसे शहजाद के मुतल्लक बता तो दिया तो वो बोला। फिर तो वो बेचारा नाहक फंस गया और आदल के लहजे से अजहार तासुफ हो रहा था। क्या ये मुमकिन है कि किसी तरह मालूम हो जाए कि शहजाद ने पुलिस को क्या बयान दिया है? मैंने दरियाफ़त किया। इस मरतबा मेरी बात का जवाब रघुवीर ने दिया, जो खासा हौसला अफजा था, जैसा कि मेरा अंदाज़ा था। पुलिस ने अभी तक पक्की FIR दर्ज नहीं की होगी और अगर वाकई ऐसा ही है तो उस बेगुनाह नौजवान को बचाया जा सकता है। उसी के साथ ये भी मालूम किया जाना मुमकिन है कि उसने पुलिस को क्या बयान दिया है और मामला तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। हम इस मामले को संभाल लेंगे और ये मामला जिस थाने की हदूद में आता है वहाँ तक हमारी रसाई है। फिर रघुवीर फौरी तौर पर उठ खड़ा हुआ और वो चला गया तो मैंने आदल को मुखातब किया। आदल, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे क़याम का बंदोबस्त किसी ऐसी जगह का करो जहाँ मेरे सिवा कोई और ना हो और मुमकिन हो तो वहाँ किसी उदेड़ उम्र मुलाजमा का इंतज़ाम कर दो। और ये कहते मेरे जहन में चंपा का ख्याल था। उसकी कोई ख़ास वजह? आदल ने मेरे चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा। और मेरे कुछ नामालूम दुश्मन ऐसे हैं जिनकी वजह से तुम लोगों को भी नुकसान पहुँच सकता है और ज़ाहिर है कि मैं ये नहीं चाहती। नामालूम दुश्मन, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम भी उनके मुतल्लक अंधेरे में हो। हाँ, वो कहीं भी और किसी भी वक्त मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैंने बताया। फिर तो तुम्हारी हिफाजत और निगरानी के लिए यही बेहतर है कि तुम हमारे ही दरमियान में रहो। नहीं, मैंने इनकार कर दिया, ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं। हाँ, कुछ देर सोच कर मैं गुम रहा और फिर कहने लगा, तुम्हें याद होगा कि तंजीम के मुतालबे पर जिन 2 अरकान को हुकूमत ने रिहा नहीं किया और वो तशद्दुद के सबब शहीद हो गए, उन्हीं में से एक का ताल्लुक इसी शहर से था और उसकी बेवा के अजीज़ों और रिश्तेदारों के अलावा तंजीम भी उसकी माली मदद करती है। उसके पास रहने की सूरत में तुम्हें किसी मुलाजमा की भी ज़रूरत नहीं होगी और फिर भी तुम अगर वहाँ ना रहना चाहो तो किराए के किसी मकान का बंदोबस्त किया जा सकता है। उस औरत से मेरे बारे में तुम क्या कहोगे कि मैं कौन हूँ? यही कि तुम दिल्ली में हमारी मेहमान हो, और क्या कहना है। और मैं सोच में पड़ गई। आदल की तजवीज़ बुरी नहीं थी और इस तरह मैं घरेलू काम काज के लिए किसी मुलाजमा को रखने के झंझट से बच सकती थी, लेकिन मसला उस लानती चंपा का था और मेरी वजह से उस गरीब शहजाद या उसके मासूम यतीम बच्चों का कोई तकलीफ पहुंच जाती तो ये अच्छा ना होता। नहीं, बात तो फिर वहीं की वहीं रह गई और फिर जो कुछ मेरे दिल में था मैंने कह दिया। अगर ऐसे किसी खतरे का अंदेशा है तो फिर तुम्हारा फैसला दुरुस्त है, तुम्हें वहाँ नहीं रहना चाहिए। आज की रात तुम यहाँ गुजार लो और कल किराए के किसी मकान का तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दिया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि मुलाजमा के साथ साथ तुम्हें मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए किसी मुहाफ़िज़ की ज़रूरत हो तो। नहीं, मैंने उसकी बात काट दी। किसी मर्द को मैं अपने साथ नहीं रखूँगी, खिवा वो मेरा मुहाफ़िज़ ही क्यों ना हो। और पहली मेरी बात तो सुन ली होती। वो मुस्कुराया। हमारी तंजीम में ख़वातीन भी शामिल हैं और बहुत दलेर ख़वातीन, और उन्हीं में से किसी को घरेलू मुलाजमा की हैसियत से तुम्हारे साथ रखा जा सकता है और वह घर का काम भी करेगी और उसी के साथ तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी भी उस पर होगी। और क्या तुम्हें उस पर भी एतराज़ है? ठीक है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। और फिर वो उठकर खाने के लिए कहने चला गया। लौटा तो उसके साथ दुलारी भी थी और जो एक ट्रे उठाए हुए थी और उसने मेज़ पर ट्रे रख दी और आदल ने भी मेरे साथ ही खाना खाया। और जब हम खाना खा कर चाय पी रहे थे तो रघुवीर भी आ गया। क्या रहा? मैंने उसके बैठते ही सवाल किया। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। पुलिस ने अभी FIR दर्ज नहीं की और तुम्हारे आदमी को रिहा कर लिया गया है और अब उस केस से उसका कोई तल्लुक नहीं रहा। और पुलिस अब ये जाहिर करेगी कि होटल में कमरे में उसे सिर्फ लाश मिली थी, रघुवीर ने बताया। और ये भी मालूम हुआ है कि पुलिस वहाँ पहुँची कैसे। और पुलिस को टेलीफोन पर किसी गुमनाम औरत ने जहांगीर के कत्ल की इतला दी और रघुवीर ने शहजाद के उस बयान से आगाह किया जो उसने पुलिस के सामने दिया था। और मैं समझ गई कि ये गुमनाम औरत चंपा हो सकती थी।
پھر میرے استغفار پر رگھوویر نے مجھے شہزاد کے اس بیان سے آگاہ کیا جو اس نے پولیس کے سامنے کیا تھا۔ بیان بالکل وہی تھا جو میں نے اسے بتایا تھا، اور پولیس کے سامنے میرا نام اس نے ایک اور سلسلے میں لیا تھا، اور اس سے سوال کیا گیا کہ وہ کیا کرتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ وہ کلکتے میں ایک دولت مند خاتون معاملہ کا ملازم ہے اور چند روز کی چھٹی لے کر اپنے گھر والوں سے ملنے دہلی آیا ہے۔ اور اس نے نہیں بتایا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ دہلی آئی ہوں، اور اتنی سی بات تھی جس کی آڑ لے کر جرائم پیشہ عورت رانی نے مجھے ذہنی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا، اور اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو صحیح نشانے پر تھا۔ اسے علم تھا کہ میں کلکتے سے آئی ہوں، اور شہزاد نے بھی کلکتہ ہی کا حوالہ دیا تھا، سو میں نے اس کی کڑی جوڑ لی، اور مجرمانہ ذہن رکھنے والی کسی عورت کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یہاں صرف دلاری اور دو مسئلہ محافظ عموماً رہتے ہیں، لیکن آج رات ہم دونوں بھی یہی رہیں گے، اور اس کی وجہ تمہاری حفاظت و نگرانی ہے، اور اپنے نگران اعلیٰ کے حکم کی تعمیل بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے، اور تم لوگوں کو ناحق میری وجہ سے پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ حیرت معاملہ کہ تم اسے ناحق کہہ رہی ہو، اور ہمارے اوپر تمہارا حق ہے، اور تمہارے ہی بدولت تو ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، ورنہ ہمارے لیے در زندہ کھلنا کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا، اور ہمیں تو بے انتہا خوشی ہوگی کہ اگر تمہاری کسی کام آ سکیں۔ اور عادل نے اپنے پرخلوص جذبات کا اظہار کیا، اور مزید کچھ دیر گفتگو کے بعد وہ دونوں میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، اور اس وقت رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے، اور اس کمرے کے باہر بائیں جانب راہداری کے اختتام پر باتھ روم وغیرہ تھے جو عادل نے مجھے جانے سے پہلے دکھا دیے، اور راہداری میں میری ہی وجہ سے ایک بلب بھی جلتا چھوڑ دیا گیا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ میرے کمرے کے دائیں اور بائیں موجود کمروں میں ہیں، اور میں رات کو کسی بھی وقت کوئی ضرورت پڑنے پر انہیں طلب کر سکتی ہوں، اور خود انہوں نے بھی میری طرف سے چوکنا رہنے کو کہا تھا، اور تمام انتظامات ایسے تھے کہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور عمارت کے صدر دروازے اور پھاٹک پر مسلح محافظ موجود تھے، اور انہوں نے اپنی دانش میں میری حفاظت کا پورا بندوبست کیا تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ مجھے جو خطرہ درپیش تھا اس کا تدراک ان تمام انتظامات سے ممکن نہیں تھا۔ وہ دونوں چلے گئے تو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور زیادہ پاور کا بلب بجھا کر نیا برہلکا بلب جلا دیا، اور بستر پر دراز ہونے سے پہلے میں نے کمرے کا بھرپور جائزہ لیا، اور پھر بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اور میں جس گھر سے دہلی آئی تھی ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، اور میں نے اس بات کو بھی فراموش نہیں کیا کہ میرا دشمن سیان بھی اسی شہر میں تھا، اور عظیم مہمن ہی نے مجھے اس سے آگاہ کیا تھا، اور سیان کی تلاش کا آغاز اس شہر میں کس طرح کیا جائے، اور ابھی میں یہ بھی نہیں جان سکی تھی، اور کہ لانتی چمپا نے ابھی مجھے کچھ سوچنے کی سمجھنے کی مہلت ہی نہیں دی تھی، اور وہ مجھے کہیں سکون سے رہنے نہیں دے رہی تھی۔ اس رات بھی سونے سے پہلے میرے ذہن میں طرح طرح کے خدشات پیدا ہونے رہے تھے، اور میں سوچنے لگی کہ مجھے عادل کے ساتھ اس عمارت میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وجہ یہ کہ چمپا کسی بھی قسم کی کوئی گھٹیا حرکت متوقع تھی، اور اسی سوچ و بچار میں نامعلوم کب میری آنکھ لگ گئی۔ خلاف توقع وہ رات سکون سے گزر گئی، اور اس کا سبب یہی ممکن تھا کہ چمپا میری طرف سے مطمئن ہوگی، اور اپنی دانست میں اس نے مجھے پولیس کے چکر میں پھنسا دیا تھا، اور اسے یہ توقع نہیں ہوگی کہ میں اس کے پھیلے ہوئے جال سے کس طرح بچ نکلوں گی۔ اور میں اپنے کمرے میں عادل اور رگھوویر کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی کہ وہی دراز قد شخص آ گیا جس نے گزشتہ روز اسی عمارت کی حال کمرے میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس کا نام سمیع اللہ تھا، اور عادل مجھے بتا چکا تھا کہ تنظیم کے مطلوبہ سالار سے رابطہ قائم کرنے کی ذمہ داری اسی کے سپرد کی گئی تھی، اور سمیع اللہ کو شاید وہاں میری موجودگی کا علم دلاری سے ہو گیا تھا، اور اس نے اسی لیے مجھے دیکھ کر کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا، اور وہ رگھوویر کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سالار اکبر آج رات 10 بجے اسی عمارت کے کانفرنس روم میں آپ سے ملاقات کریں گے، سمیع اللہ نے مجھے مخاطب کیا، اور تمہیں آج ہی معاملہ کے لیے کرائے کے کسی مکان کا بندوبست کرنا ہے، عادل نے سمیع اللہ سے کہا، اور معاملہ یہاں بھی تو قیام کر سکتی ہیں، کسی سبب معاملہ اسے مناسب نہیں سمجھتی، اگر اسی علاقے میں مکان مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، وہ مکان قطعی علیحدہ ہونا چاہیے، اور مطلب یہ ہے کہ وہاں کسی اور کا قیام نہ ہو، اور میں نے وضاحت ضروری سمجھی۔ ایک مکان میری نظر میں ہے تو وہ اسی علاقے میں مگر خاصا بڑا ہے، اور 4-5 کمرے ہیں اس میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بول اٹھی، فرق بس کرائے میں پڑے گا، اور چھوٹا مکان مل جاتا تو آپ کو کرایہ کم ادا کرنا پڑتا۔ کرائے کی فکر نہ کریں، آپ بات کر لیں،
اور سمیع اللہ چائے پی کر چلا گیا تو وہ 2 گلیاں چھوڑ کر اسی علاقے میں وہ مکان تھا اور مالک مکان سمیع اللہ کا کوئی شناسا تھا، اور سمیع اللہ 1 ہی گھنٹے بعد لوٹ آیا اور مکان کی چابی اس کے پاس تھی۔ عادل نے دلاری اور ایک محافظ کو مکان کے صفائی کے لیے بھیج دیا اور اسی عمارت کے ایک کمرے سے ضروری فرنیچر بھی وہاں بھجوا دیا گیا، جس میں مسحری، الماری اور میز کرسیاں وغیرہ تھیں۔ مکان کی صفائی کر دی گئی اور وہاں سامان سیٹ کر دیا گیا اور میں بھی سمیع اللہ اور عادل کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ مکان خاصا کشادہ تھا اور درمیان میں بڑا سا صحن بھی تھا، اور دولاری نے میری خوابگاہ کے برابر والا کمرہ اپنے رہنے کے لیے منتخب کیا، اور میں نے اس کا کمرہ بھی دیکھا تھا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی، اور مکان میری متوقع کے عین مطابق تھا، اور اس پر میں نے سمیع اللہ سے اپنے اطمینان کا اظہار کیا، اور شہزاد سے بھی میں نے مکان کا بندوبست کرنے کو کہا تھا، مگر اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ شہزاد کو اس سلسلے میں بتانا ضروری تھا تاکہ وہ کسی سے بات نہ کر لے، اور اس کے علاوہ سنبل سے کیا ہوا وعدہ بھی مجھے یاد تھا کہ ملنے آتی رہوں گی۔ اور پھر میں اس مکان سے باہر آ گئی۔ سمیع اللہ اور عادل اور دلاری کو میں وہیں چھوڑ آئی، اور وہاں سے قریبی سڑک تک پہنچتے ہوئے میں نے راستے کو اپنے ذہن میں محفوظ کر رکھا، اور ابھی صبح کے 11 ہی بجے تھے اور مجھے شہزاد کے گھر پہنچنے کی کوئی ایسی زیادہ جلدی نہیں تھی، اور میں نے اسی سبب ٹیکسی کی بجائے جامع مسجد کے لیے ایک تانگا کر لیا، اور میرے علاوہ تانگے والا کوئی اور سواری نہ بٹھائے اس کے لیے میں زیادہ پیسے دینے پر آمادہ ہو گئی، اور جامع مسجد سے چتنی قبر کا راستہ میرا دیکھا بالا تھا، اور پھر یہ فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا، اور میں اس لیے تانگے سے اتر کر پیدل اس کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں شہزاد کی گلی میں داخل ہوئی تھی کہ اسے گھر سے نکلتے دیکھا، اور مجھے آتا دیکھنے کے بعد وہ بھی ٹھٹک کر رک گیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد شہزاد کے ساتھ اس میں گھر میں داخل ہو رہی تھی، اور سنبل مجھے دیکھ کر کھل اٹھی، اور میں شہزاد کی ماں سے بھی ملی۔ آئیے خاتون، ادھر بیٹھک میں چلتے ہیں، شہزاد سے مجھ سے بولا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تنہائی میں مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہو۔ چلو، اور میں اس کے ساتھ چل دی، اور شہزاد نے سنبل سے چائے بنانے کو کہا تو میں بھی بول اٹھی، دوپہر کا کھانا کھا کر ہی جاؤں گی، اور مجھے معلوم ہوتا کہ آپ آنے والی ہیں تو کوئی اچھی سی چیز پکا لیتی۔ فرحاد آتا ہوگا ابھی دکان سے، اسے مچھلیاں منگوا لو، شہزاد نے مشورہ دیا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، سنبل خوش ہو کر بولی۔ خواہ مخواہ تکلف کر رہے ہو تم لوگ، جو گھر میں پکا تھا کھا لیتی، میں نے کہا، اور پھر شہزاد سے نشست گاہ کی طرف بڑھنے لگی اور دھیمی آواز میں شہزاد سے معلوم کیا، پولیس والوں نے تمہیں مارا تو نہیں تھا؟ اور یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ رانی نے مجھے یہی بتایا تھا۔ خیر، مارا تو نہیں، ہاں ڈرایا دھمکایا بہت تھا، اور نشست گاہ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے جو کچھ کہا، اور پھر کہنے لگا، معلوم نہیں وہ اللہ کا کون سا بندہ تھا جس نے پولیس سے کل رات مجھے نجات دلائی، اور میں اسے جانتا بھی نہیں، اور میں نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، وہ کوئی شیروانی پوش تھا اور جس سے میں ملا تک نہیں۔ اور بیٹھیے خاتون، اور میں آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی، اور شہزاد بھی میرے برابر والی کرسی پر آ بیٹھا، تو میں نے پوچھا، یہ بتاؤ تمہیں کب ہوش آیا اور پھر کیا ہوا؟ وہ تو خیر میں بتا ہی دوں گا خاتون، مگر وہ رانی کا ساتھی جہانگیر، اسے کس نے قتل کر دیا، اور اس کے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، اور جہانگیر کی بے لباسی شہزاد کے لیے کو باعث تشویش تھی، یہ سمجھنا میرے لیے زیادہ مشکل نہ تھا، اور میں اسی لیے مسکرا کر بولی، تم غلط سمجھ رہے ہو، نہ وہ بے لباس تھا اور نہ اسے کسی نے قتل کیا، اور تم نے جو کچھ دیکھا وہ فریب نظر تھا۔ اور میری بات سن کر شہزاد چونک اٹھا اور چہرے سے حیرت کا اظہار کرنے لگا، اور میں نے اپنے دروغ مسلط امیز کو سچ ظاہر کرنے کی غرض سے کہا، کیا تم اسی گھر میں پیش آنے والا واقعہ بھول گئے؟ اور میرا اشارہ سنبل کی طرف تھا، اور جس کی لاش گھر کے سبھی افراد نے دیکھی تھی، وہ بھی تو نظر بندی تھی۔ شہزاد حیرت سے بولا، اگر اسے واقعی قتل کر دیا گیا ہوتا تو پولیس تمہیں اتنی آسانی سے رہا نہ کرتی۔ اور میں نے اور دلیل دی، ہاں یہ بات بھی ہے، اس نے اقرار میں گردن ہلائی، مگر وہ شیروانی پوش تھا کون؟ اسے میں نے ہی تمہیں رہائی کے لیے بھیجا تھا، میں نے اسے بتا ہی دیا۔ اور پھر میرے استغفار پر شہزاد نے بتایا کہ جب اسے ہوش آیا تو جہانگیر کی لاش ایک اسٹریچر پر اٹھا کر ہوٹل کے کمرے سے لے جائی جا رہی تھی، اور ہوش میں آتے ہی پولیس نے اسے حراست میں لے لیا تھا۔ شہزاد نے کمرے کا ٹوٹا ہوا دروازہ دیکھا، اور جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ پولیس دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تھی، اور شہزاد نے پولیس کو وہی بیان دیا جو میں نے اسے بتایا تھا۔ تھانے پہنچنے کے بعد جب اسے جہانگیر کی لاش کا چہرہ دکھایا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ جہانگیر کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیج دیا گیا، اور وہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد شہزاد نے مجھ سے عجیب سے لہجے میں دریافت کیا،
تو क्या खातून वो अस्पताल जाकर जिंदा हो गया होगा? मुमकिन है कि ऐसा ही हुआ हो या उसकी लाश गायब हो गई हो। और क्या कहा जा सकता है, जाहिर है कि मैं तो वहां मौजूद नहीं। आप कल से अब तक कहाँ रहीं और मुझे आपकी तरफ से बहुत फिक्र थी। जाहिर है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करोगे तो कौन करेगा। बहरहाल मैं अपनी मुस्तकिल सकूनत का बंदोबस्त कर लिया है और तुम्हें अब इस सिलसिले में तगो दो की जरूरत नहीं। कब और कहाँ खातून? उसने हैरत से पूछा। पहाड़गंज में एक मकान मैंने आज ही किराए पर हासिल कर लिया है और मुलाजमा का भी इंतजाम हो गया और तुम्हें अपने साथ आज ही ले जाकर वो मकान मैं दिखा दूंगी। हैरत है खातून कि आपने इस शहर में अजनबी होने के बावजूद ये सब कुछ किस तरह इतनी जल्दी कर लिया। और कल कुछ अपने पुराना शनासा अफराद से मेरी मुलाकात हो गई, उन्हीं के तावन से ये सब कुछ हुआ है और उन्हीं में से एक ने तुम्हें रिहाई दिलाई और मैंने तंजीम के अरकान को अपना पुराना शनासा ज़ाहिर करके बात बना दी, क्योंकि शहजाद की मौजूदगी में भी वो लोग मेरे पास आ जा सकते थे। चले ये बहुत अच्छा हुआ, शहजाद ने इत्मीनान का इजहार किया। फिर मैंने शहजाद को छेड़ने की खातर रानी का जिक्र छेड़ दिया तो उसके चेहरे से शर्मिंदगी का इजहार होने लगा और मैं कुछ कहने ही वाली थी कि सुंबल चाय लेकर आ गई और चाय की प्याली मुझे देते हुए उसने कहा, फरहाद भाई से मैंने मछली मंगवाई है और तली हुई खाएंगी या सालन? तली हुई ठीक रहेगी, मुझसे पहले ही शहजाद बोल उठा। ठीक है, तल लेती हूँ। और यह कहकर सुंबल चली गई और फिर दोपहर को खाना खाने के बाद शहजाद को मैंने अपने साथ लिया और कनॉट पैलेस पहुंच गई और कपड़े सिल चुके थे और दोनों दरियों से कपड़े लेकर वहीं से मैंने एक सूट केस भी खरीद लिया और कपड़े सूट केस में रख दिए। और नया सूट केस मैंने इसलिए खरीदा था कि दोनों सूट केस तकरीबन भरे हुए थे। और उसके बाद मैंने वहां से टैक्सी की और पहाड़गंज के लिए रवाना हो गई। टैक्सी को किराए पर हासिल किए हुए उस मकान तक ले जाना मुमकिन था क्योंकि गली खासी चौड़ी थी और मैं इसीलिए वहां तक टैक्सी ले गई। शहजाद को मकान बहुत पसंद आया और दुलारी से भी बहसीयत मुलाजमा मैंने शहजाद का तारफ करा दिया और फिर मैं शहजाद को अपनी ख्वाबगाह में ले आई और मेरे साथ शाम की चाय पी की और आइंदा रोज आने के लिए वो कहकर रुखसत हो गया और वह चला तो गया और मैं कुछ देर आराम करने घर से लेट गई क्योंकि आज दोपहर को खाने के बाद मुझे आराम का मौका नहीं मिला था।